استفاده ثمرناک زمین و کشت رستنی‌های روغنده عامل تامین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت وطنی محسوب می شود. سلام بینندگان گرامی، در برنامه نوبتی برکت همین موضوع را با اشتراک عالمان و متخصصان ساحه پیگیری نمودیم. با تلویزیون علم و طبیعت باشید. استفاده اقتدارهای موجوده در سمت به گردش کشاورزی وارد گردیدن زمین‌های بیکار خوابیده و از این حساب به راه ماندن کشتی زراعت‌های روغنده امکان فراهم می‌آورد که استحصال روغن خوش‌صفت وطنی را به راه ماند. بنا به آمارهای موجوده امروز قسمت بیشتری روغن واردات کرده می شود که البته به منفعت کار نیست. برای استفاده ثمرناک تل و تپه‌ها و کشت زراعت‌های روغنده باید هر یک وجب زمین به منفعت استفاده کرده شود که این روند برای استحصال محصولات خوش‌صفت و بی خطر زمینه‌های مساعد را فراهم می‌آورد. تامین امنیت بی‌خطری یکی از هدف‌های اساسی حکومت تاجیکستان این پیش از همه تامین امنیت بی‌خطری عضوقواری کشور میباشد. برای تامین امنیت بی‌خطری عضوقواری همیشه از جانب حکومت تاجیکستان چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. چطوری که از پیام‌های همه‌ساله محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برمی‌آید، عاید تامین اهالی با مواد عضوقواری وابسته به زیادشوی اهالی روزافزون تاجیکستان نه اینکه در تاجیکستان بلکه در تمام کره زمین باید که پرورش زراعت‌ها و به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌هایی که بیکار خوابیده هستند همیشه افت می‌گذارند. بنابر همینم باید که در تاجیکستان کشاورزان بر ضمن آن زمین‌های آبیاری شونده که همیشه در گردش کشاورزی هستند با زمین‌های للمی که از گردش کشاورزی امروز قفا ماندند باید که آنها را نیز باید به گردش کشاورزی وارد نمودن لازم است. در آستانه بهاری همیشه سبز ایستاده‌ایم. تاجیکستان ما یک دیار کوهستان پر از آبهای مصفا، زمین‌های حاصلخیز و مردم مهنت قرین دارد. از همین لحاظ امروزها الکی مرد دهقان تمام آن لوازمات‌های کاری خود را که آماده است برای کشتی بهاری آماده کرده ایستاده است. در بسیار منطقه‌های کشور الکی کشتی بهاری آغاز شد. در منطقه مخصوصاً جنوب کشور الکی کشتی زراعت‌های اولی بهاری به راه مانده شده ایستادند و مخصوصاً الکی کشتی کارتوشکا در بسیاری از منطقه‌ها دوام دارد. حل پروبلم عضوقواری و ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین در تاجیکستان بسیار مسئولیت خاصه دارد. از همین سبب امروزها مرد دهقان با تمام آن لوازماتی که دارد برای کشتی بهار آماده شده ایستاده است دیگر منطقه‌های کشور. از همین سبب ما را لازم است که امروزها در تاجیکستان عزیز هر یک قطعه زمین را باید که ثمرناک استفاده بریم. گرفتن 2 و 3 حاصل و 4 حاصل زراعت‌های خوراک چاروا را به راه مانیم و با همین راه ما می توانیم سهم در امنیت عضوقواری کشور داشته باشیم و یک درجه حل پروبلم غذایی مملکت را یعنی برای حل آن کوشش به خرج داده باشیم. در اساس شرایط اقلیمی مملکت و تغییریابی اقلیم عالمان و متخصصان را ضرور است که نوع و نمونه‌های زراعت‌های را توصیه دهند که با اقلیم و گرمی‌ها و سردی‌ها استوار باشند. همچنین در تل و تپه‌ها زراعت‌های روغنده کیش کرده شود که این تل و تپه‌ها از نمی تامین باشند. در ترکیب این نوع زراعت‌های روغنده مقدار زیاد روغن استعمالی موجود است که برای تامین بازار استعمالی نقش مؤثر خواهد گذاشت. در تاجیکستان وابسته به شرایط اقلیمی تاجیکستان و تغییریابی اقلیم که البته طی سالهای آخر به نهایت زیاد به مشاهده می‌رسد باید که زراعت‌های پرورش کرده شوند که آنها نسبتاً به گرمی و یعنی که خشکی نسبتاً استوار باشند. بنابر همین هم در تاجیکستان در زمین‌های للمی تاجیکستان بیشتر در کشت‌های بهاری که علاقه ما عین زمان برای پرورش اولی بهاری زراعت‌های که در کشت‌های در بخصوص در زمین‌های للمی از بارش‌ها تامین و نیم تامین که علاقه باید کش کرده شود باید زراعت‌های روغنی دهنده این چنین زراعت‌های لوبدانگی باید که کش کرده شوند. یعنی که این زراعت‌ها از با مانند زراعت‌های نسک، نخود، زراعت‌های معصر، کنجد باید که در این زمین‌ها کش کرده شوند چون که زغیر که این زراعت‌های هستند که بیشتر در زمین‌های للمی می‌توانند حاصلناکی دلخواه را تامین نمایند. ما به نزدیکی برنامه کارکرد و استحصال روغن جمهوری را یعنی که زراعت روغن را به جمهوری پیشنهاد کردیم با حکومت پیشنهاد شده است.
дар он ҷо агар мо имрӯз агар мо ҳамагӣ 25% истеҳсол кунем равғани худи дар якҷоягӣ бо пахта, агар мо зироати пахтаро то 200 000 гектар, равғандиҳандаро ҳамагӣ ба асли 50 000 агар зиёд кунем, аз ҷумла то 30-40 000 зироатҳои номбурдаро мо метавонем ки 85% бо равғани худи таъмин карда тавонем. агар ин масъала аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ карда шавад, яъне ки маблағгузорӣ ҷудо шавад, худ мешавад ки бо деҳқонон боз ҳам бо мо зич кор мекарданд. агар кишти зироатҳои равғандиҳандаро дар заминҳои лалмӣ барои истеҳсоли равған ба роҳ монем ва аз ин ҳисоб бозори истеъмолӣ бо равғани ватанӣ таъмин карда шавад, аз ҷониби дигар кишти ин навъи растаниҳо барои серҳосил гардидани заминҳо мусоидат хоҳад кард. яке аз масъалаҳои дигаре ки оид ба таъмини амнияти озуқавории кишвар, яъне ки норасоии маводи ғизоӣ бахусус барои равғанҳои истеъмолӣ ки дар Тоҷикистон бештар аз ҳисоби равғанҳои танҳо аз ҳисоби воридот дар Тоҷикистон аҳолӣ таъмин карда мешавад, хуб мешавад ки худи Тоҷикистон, яъне ки дар заминҳое ки аз гардиши кишоварзӣ боз монданд, онҳоро ба гардиши кишоварзӣ боз дароварда, яъне ки зироатҳои равғанидиҳандаро парвариш намоянд, ки онҳо метавонанд аз ин зироатҳое ки дар заминҳои лалмӣ кишт мекунанд, бахусус аз зироати маъсар, яъне ки кунҷит, зағир, онҳо метавонанд худро бо маводи яъне ки равғани худӣ таъмин намоянд. Чунки дар таркиби ин зироатҳо миқдори зиёди равғанҳои истеъмолие ҳаст, ки дар Тоҷикистон онҳо ба хубӣ нашунамо мекунанд ва боис яъне ки метавонанд ки ҳосилнокии дилхорро таъмин намоянд ва дар як замин метавонанд аз зироати як худи маъсар, ки яке аз зироатҳои нави равғанидиҳанда ба дар Тоҷикистон ба шумор меравад, метавонанд то 14-16 центнер дар заминҳои лалмӣ ҳосилнокии донро ба даст биёранд, ки ин метавонад дар оянда ҳосилнокӣ ҳангоми истифодаи технологияи дурусти парвариши он зироатҳоро парвариш намуда, аҳолии Тоҷикистонро бо равғанҳои худӣ таъмин намоянд. дар шароити тағйирёбии иқлим ва камбориш омадани зимистони имсола, олимону мутахассисон ба хоҷагидорону кишоварзон тавсия медиҳанд ки дар заминҳои лалмӣ аз боришот таъмин ва ним таъмин кишти зироатҳои равғандеҳро ба роҳ монанд. ин раванд имкон фароҳам меорад ки бо ин роҳ амнияти ғизоии мамлакат таъмин ва бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хусифати ватанӣ ҳамеша дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дошта бошад. дар байни зироатҳои кишоварзие ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо парвариш мешавад, зироатҳои равғандиҳанда мақоми хосаро доранд. махсусан дар заминҳои лалмӣ кишти зироати зағир, кишти зироати маъсар, кишти кунҷит ба роҳ монда шудааст дар бисёре аз минтақаҳои кишвар, ки мо аз самаранок истифода бурдани заминҳои лалмӣ гувоҳӣ медиҳад. ҳамаи мо шоҳид будем, ки имсол ками хушксолӣ омад, зимистон нашуд. аз ҳамин сабаб тавсия мешавад, ки дар бисёре аз минтақаҳои кишвар ки заминҳои лалмӣ доранд, бояд кишти зироатҳои равғантеҳ ба роҳ монда шавад аз қабили зағир ва маъсар. захираи намӣ ки дар хок кам аст, ин зироатҳои номбаршуда бо миқдори ками намӣ метавонанд ба мо ҳосил диҳанд. аз ҳамин сабаб истифодаи заминҳои лалмӣ барои истеҳсоли маҳсулоти равғандиҳанда хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. дар шароити тағйирёбии иқлим ки ба соҳаи кишоварзӣ таъсири бештар дорад, олимони мутахассисони пажӯҳишгоҳҳои илмӣ тадқиқотиро зарур аст ки навъу намунаҳоеро офаранд, ки дар шароити имрӯза ба иқлим ва гармиҳову сардиҳо тобовар ва дар маҷмӯъ устувор бошанд. дар заминҳои обӣ дар кишти такрорӣ мо метавонем навъҳои тезпази офтобпарастро ба роҳ монем барои истеҳсоли равған. чунки имрӯзҳо таъмини равған дар ҷумҳурӣ ҳоло пурраҳали худро наёфтааст ва мо мутаассифона воридот мекунем ва кӯшишҳо ба харҷ дода шуда истодаанд, ки ҳам дар киштҳои такрорӣ, ҳам дар киштҳои заминҳои лалмӣ ки боз боришот таъмин ҳастанд, мо метавонем офтобпарастро дар заминҳои лалмӣ ҳам парвариш кунем. барои ҳамин аллакай диверсификатсия, яъне ворид кардани зироатҳои нав ба минтақа ки ҳалли проблемаро ба роҳ мебиёрад, ин аст ки мо бештар як дараҷа дар заминҳои лалмиамон зироатҳои равғандиҳанда парвариш кунем ва аз ин миқдор тавонем ки истеҳсоли равғанро дар кишвар зиёд гардонем. аслан ин зироатҳое ки мо дар киштҳои уман зироатҳое ки аз қабили нахуд, наск, уман маъсар, зағир, кунҷит, ин дар заминҳои лалмӣ аз боришот таъмин, ним таъмин низ онҳоро мо метавонем парвариш намоем, чунки инҳо аслан зироатҳои тирамоҳӣ дар тирамоҳ низ кишт карда мешаванд, лекин дар Тоҷикистон айни замон ки аллакай кишти аввали баҳор
баҳорӣ дар минтақа аллакай оғоз шуда истодааст, вале баҳорӣ ки баҳорӣ барвақти онҳоро кишт менамоянд, чунки ҳангоми дер намудани муҳлати кишти онҳо ин зироатҳо метавонанд аз об танқисӣ кашида ҳосилнокӣ аз ҳамин ҳисоб каме талаф ёбад. Бинобар ҳамин ҳам ҳангоми парвариш он хуб мешавад ки дар деҳқонон онро аввали баҳор баробари гарм шудани ҳарорати хок бояд ки аллакай ба кишти он дар заминҳои лалмӣ оғоз намоянд хуб мешавад. бино ба андешаи олимони мутахассисони соҳаи зироатпарварӣ соли сипарӣ гардида масоҳати кишти чунин зироатҳо ба мақсад мувофиқ набуд. агар масоҳати кишти ин намуди зироатҳои равғанде ба қадри кофӣ бароҳ монда шавад, метавон гуфт ки ҳаҷми воридоти равған аз хориҷи кишвар то андозае коҳиш хоҳад ёфт. таъмини аҳолӣ бо равғани растанӣ яке аз масъалаҳои асосӣ мебошад ки дар барои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус ва супоришҳои пешвои миллат ин ҳамасола қайд мешаванд. имрӯзҳо агар соли 2023 гирем зироатҳои равғандиҳанда дар масоҳати тахминан 25-26 ҳазор киш карда мешавад ки ин ниҳоят басанда нест. аз ҳама зироате ки имрӯз барои мардум ин яъне ки бисёр истифода мебарад, ин зағир аст. тахминан дар майдони 13 ҳазор гектар киш карда мешавад ки ва ин асос дорад, чунки имрӯз хоҷагиҳо деҳқонон онро дар ҷувозҳо яъне ки гирифта метавонанд. ва яке аз зироатҳо аст ки ёднокиаш яке мегӯянд килокалорияи ҳамун зиёда аз 200 яъне ки килокалория дорад. ва чӣ тавре ки шумо медонед дар ҳамаи имрӯз маъракаҳои мо дигар масъалаҳо ин зағир яъне ки истифода бурда мешавад ва дар оянда ин масъала ин зироат яке аз зироатҳои асосии равғандиҳанда мебошад. имрӯз дар мамлакат танҳо равғани зағир то андозаи коркар ва мавриди истифода қарор дорад ки дар қиёс ба иқтидорҳои мавҷуда хеле кам ба назар мерасад. олимони мутахассисон тавсия медиҳанд ки дар баробари кишти зироатҳои равғандаи зағир инчунин метавонанд кишти зироати маҳсаро низ бароҳ монд ки таркиби ин зироат аз равған бой мебошад. зироате ки имрӯз аллакай дар ҷумҳурии мо хушсолӣ таҳид шуда истодааст ва чӣ тавре ки мебинед худи ҳамин соли 2024 аллакай бисёр деҳқонон мо муроҷиат мекунанд ки мо ба ҷои гандум чӣ киш кунем, махсусан дар заминҳои лалмӣ. тавсия дода мешавад ки дар заминҳои лалмӣ имрӯз барои хушсолӣ зироати маҳсар айни муддао аст. мо тавсия метиҳем ки ин зироат ҳам ба хушкӣ тобовар аст, ба сардӣ тобовар аст. аллакай мо инро дар соли гузаштам дар моҳи ноябр декабр дар ҳам минтақаҳои заминҳои лалмӣ киш кардем, яъне ки то 25 дарҷа ина хунук намезанад. имрӯз тавсия дода мешавад ки ба ғайр аз минтақаҳои баланку, ноҳияҳое ки баланку ҳастанд аз 2000 боло, мо дар моҳи март тавсия метиҳем дигар ҳама минтақаҳо ба минтақаи вилояти хатлон, минтақаи ҳисор ва минтақаи ноҳияи ҳам аз боришҳо таъмин ва аз боришҳо нимтаъмин, яъне ки зироати маҳсарро мо тавсия метиҳем. ва чунки дар таркиби донаш то 30-35% равған дорад. дигар масъала, агар мо ино метавонем дар вақти гулкунӣ, яъне ки худи ҳамун сабадчабандӣ барои истеҳсоли хӯроки чорва низ тавсия метиҳем, чунки қариб то 300 гектар анбӯи сабза медиҳад. бино ба андешаи олимони мутахассисон кишти ин намуди зироатҳои равғанде агар барои истеҳсоли равған ва баргу пояи он ҳамчун хӯроки чорво истифода шавад, инчунин барои соҳаи занбури асалпарварӣ манфиати бештар дорад. соҳаи занбури асалпарварӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ рушд намуда, табиати афзункори Тоҷикистон барои боз ҳам рушд намудани соҳа хеле мувофиқ мебошад. барои занбури асалпарварӣ тадқиқотҳо нишон доданд ки метавонад аз 1 гектар то 100 килограмм асал ҷамъоварӣ намояд. бароҳ мондани кишти зироати офтобпараст дар шароити Тоҷикистони офтоброяи мо имкон фароҳам меорад ки истеҳсоли равғани офтобпарастро бароҳ монем. ин зироат дар мамлакати мо кишту парвариш карда мешавад, вале истеҳсоли равған бароҳ монда нашудааст ва ҳамин гуна равғанро воридот мекунем. дигар зироатҳое ки имрӯз аз ҷиҳати иқтисодӣ фоидавар аст, ин зироати офтобпараст мебошад. мо тавсия метиҳем ҳам дар заминҳои лалмӣ, ҳам дар заминҳои абӣ, махсусан дар супориши ҳукумат дар заминҳои бисёртар хуб мешуд, дар заминҳои киши такрорӣ ин масъала яъне ки киш карда мешуд. чунки ин зироат яке аз зироатҳо ҳаст ки ана шумо фикр кунед ки агар 3 тонн мо дон гирем, ина 50% равған метиҳад, яъне ки зиёда аз 1 тонн мо равған мегирем. мана яке аз масъалаи проблемае ки
равғани офтопараст ва дар дунё аз ҳама зиёд ҳамин масоҳати кишти ҳамин зироат аст. ҳангоми парвариш кардан дар дигар зироатҳои равғандиҳандаe ки дар Тоҷикистон ҳаст ки онҳо метавонанд ки дар Тоҷикистон яке аз зироатҳои асосӣ ва муфид ба ҳисоб мераванд, ин зироати офтопараст, зироати чормағзи заминӣ ҳаст ки аллакай дар Тоҷикистон мардум танҳо аҳолии Тоҷикистон бештар барои таъмини озуқавии танҳо як оилаи худашон истифода мебаранд ва онро танҳо барои яъне ки на ин ки равған балки барои истеъмол яъне ки парвариш мекунанд. Хуб мешавад ки ин зироатҳоро на барои хуроки чорво ё ки барои истеъмоли ҳаррӯзаи худашон ҳамчун зироати озуқавори, балки барои парвариши онро ҳамчун зироати равғаниdiҳанда хуб мешавад ки ба роҳ монанд, то ин ки ин яъне ки воридоти равғани истеъмолӣ на ин ки аз дигар кишварҳо, балки аз худи Тоҷикистон ҳамин агар дар оянда дар байни кишоварзон ҳамин чиз ва умуман дар заминҳое ки хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд, заминҳои лалмӣ аз ҳисоби заминҳои лалмӣ, заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои президентӣ ки онҳо аз гардиши кишоварзӣ каме бошад, агар дар баъзе минтақаҳо ки аллакай ба мушоҳида мерасанд ки онҳо киш карда намешаванд, дар ин заминҳо киш кунанд, оянда метавонем мо боварӣ гуфта метавонем ки яъне ки Тоҷикистонро бо маҳсулоти яъне ки ғизоии бахусус равғанҳои худӣ метавонем аз ҳисоби худи Тоҷикистон ба пуррагӣ таъмин намоем. бино ба андешаву тавсияҳои олимону мутахассисони соҳаи зироатпарварӣ, агар иқтидорҳои мавҷуда ва заминҳои бекорхобида аз ҳисоби зироатҳои равғандеҳ самаранок истифода карда шавад, имконияти ба роҳ мондани истеҳсоли равғани ватанӣ аз эҳтимол дур нест. барои татбиқи ин тадбири муҳим бояд ниҳодҳои марбута чораҳои зарурӣ андешанд. дигар зироати кунҷид аст ки яке аз зироатҳои асосӣ аст ва масалан то 60% равған метиҳад, лекин имрӯз майдонаш он қадар ҷавобгӯ нест, чунки аз зироатҳо аст ки бисёр нозук аст. дар заминҳои лалмӣ танҳо киш мекунанд. вақте ки инҷа як проблеми вай дорад, барои деҳқонон ман гӯям, вақте ки дар заминҳои лалмӣ зироати аси ҷавмарӣ карда мешавад, зағир ҷавмарӣ карда мешавад, баъд аз он яъне ки кунҷи киш мешавад, кунҷи дар моҳи октябр тайёр мешавад. ҳамин ба масъалаи нигоҳубини ҳамон замин, яъне ки аз чорво эмин доштан, ҳамин масъала проблем аст. барои мардум ҳамина кам киш мекунад, камтар заҳматталаб аст. лекин мо барои чин масъалаҳо кам аст, мо дар бисёр семинарҳои худ, бисёр дар махсусан дар вилояти хатлон, дар минтақаҳои водии ҳисор рашт ин тавсия метиҳем. мо дорем ҳам нав, ҳам тухмӣ. хуб мешуд ки ҳамин хоҷагиҳо бо мо ҳамкорӣ мекарданд. аслан дар зироатҳои равғандиҳандае ки ҳастанд, ин зироатҳо метавонанд барои ки аз эрозияшавии заминҳоро нигоҳ доранд, инчунин барои таъмини хӯроки чорво низ онҳоро метавонанд парвариш кунанд, бахусус дар зироати равғандиҳандаи маъсар ки онро метавонанд дар заминҳои лалмӣ аз боришот кам таъмин низ парвариш намоянд. яке аз зироатҳои бениҳоят ба хушкӣ тобовар ва ба гармӣ низ тобовар мебошад ин зироат. инчунин ҳангоми парвариш кардан ба ғайр аз ин дар зироатҳои лӯбедона нахуд, наск, ин зироатҳо метавонанд заминро аз миқдори нуриҳои нитрогенӣ яъне ки бой гардонанд ки пас аз он дигар намуди зироатҳое ки кишт мешавад метавонанд ҳосилнокии хуб диҳанд, чунки яке аз хусусиятҳои хоси зироатҳои лӯбедонагӣ ин захира намудани нитрогени биологии ҳаво мебошад ки ин пешинакишти пурқимат барои тамоми намуди дигар зироатҳо ба ҳисоб меравад. дар даврони соҳибисқролии мамлакат олимону мутахассисони пажӯҳишгоҳҳои илмӣ тадқиқотӣ вобаста ба имконияту шароити мавҷуда чандин навъу намунаҳои зироатҳои кишоварзиро офариданд ки имрӯз минтақабоб гарида ба истеҳсолот ҷорӣ карда шудааст. навъу намунаҳои зироатҳои офаридаи олимону мутахассисони мамлакат ба тағйирёбии иқлим ва гармиву сардиҳо устувор мебошанд. дар самти корҳои илмии тадқиқотӣ агар мо гӯем, мо корҳои бисёре ба анҷом расонем, махсусан мана як 6 наве ки масъали нави шифо, зағири ҳисор да, кунҷити шаҳноза, офтопарасти самаранок чил ва чормағз замини тоҷикӣ 15 киш кардем ки ино аллакай дар майдонҳои зиёд кишида истоданд. ҳам дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, ҳам дар институтҳои илмӣ тадқиқотӣ ки дар кишвар вуҷуд доранд, кадрҳои мо зиёд кор мекунанд, онҳо ба истеҳсолот пайваста ҳастанд. имрӯзҳои навъҳои бисёри хуби зироатҳо аз қабили пахтаву гандум онҳо бароварда истодиянд ки дар истеҳсолот ҷорӣ шавад ва ин навъҳое ки инҳо мебароранд аз ҷиҳати минтақабобӣ ба минтақаи мо мусоид мебошанд ва онҳо метавонанд саҳми дар зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ дошта бошанд. аз ҳамин лиҳоз хоҳиш мекардам ки аз он навъҳое ки имрӯз барои мо яъне хислатномаҳояшон он қадар маълум нест, камтар истифода барем ва навъҳои
ватаниро истифода барем, агар боиси гирифтани ҳосили хуб мешавад. ҳангоми парвариш кардан бояд тухмиҳое ки ба яки худи ҳам истеҳсоли худи олимони Тоҷикистон аст ва пеш аз ҳама бояд ки онҳо коркарди пеш аз киштии тухмиҳоро гузаронда заҳролуд карда ба муқобили касалиҳои антрактроз, фитофтороз баъдтар ин зироатҳоро киш намоянд хубтар мешавад, чунки ин зироатҳо яке аз манбаъҳои асосии таъминоти аҳолӣ ҳам бо равғани хушсифат ва инчунин бо таъмин бо зироатҳои лӯбидонагӣ ки дар таркиби дони онҳо миқдори зиёди сафедаи хушсифат мавҷуд аст, онҳоро метавонанд ҳам дар ҳамчун ивазкунандаи гӯшт низ истифода баранд. Инчунин гирифтани дар як замин пас аз вай, яъне ки мо ҳангоме ки дар заминҳои лалмӣ кишт мекунем, дар заминҳои лалмӣ аз боришо таъмин, яъне ки бештар самаранок истифода барои заминҳои лалмӣ аз ин ҳисоб метавонад ки таъмини худро ёбад. Инчунин яке аз самтҳои таъмини амнияти бехатарии озуқаворӣ низ ба ҳисоб меравад. дар замони рушди технология киштӣ чунин зироатҳоро ба роҳ мондан аз манфиат холӣ нест. имрӯз олимону мутахассисон тавсия медиҳанд ки агар хоҷагидорону кишоварзон кишти зироатҳои равғандеро ба ҳамин усул ба роҳ монанд, ҳаҷми сесоли маҳсулоти мавриди ниёз афзоиш хоҳад ёфт. имрӯз агар дар бораи технологияи муосир гем, деҳқонон масалан маҳсаро ҳамихел бе ягон тавсияи мо масалан бо дастӣ киш мекунад. ҳозир мо технологияи кишти маҳсаро ба роҳ мондем ба воситаи технологияи нав, яъне ки байни ҷӯякҳои 6 сантиметр, байни зичи ниҳоли мутаддил, яъне ки ғизиёдиҳирам тахминан дар чуқури то 10 сантиметр мо тавсия додем ки агар деҳқон 5-6 сенер ҳосил гирад, дар ҳолати ин масъала мо метавонем ки то 20 сенер маҳсар, то 15 сенер зағир, яъне ки мана дигар масъала чормағ заминӣ. имрӯз агар мо бинем тану данои Мастшоҳ ин зироат то 3000 гектар расидааст. чормағ заминӣ агар гӯем майдонаш камшиди истодааст, яъне ки хоҳиш карда мешавад ки ин зироате аст ки то 4 тонна яъне ки дон метиҳад. яке аз зироатҳои асосии стратегӣ мо метавонем ки роҳату содириёт кунем. барои ҳамин аз ҳамаи деҳқонон хоҳиш мешавад ки ба институтҳои муассисаҳои илмӣ махсусан институти зироаткорӣ муроҷиат кунанд. мо ҳамкор ҳастем, яъне ки мутахассисон мерасанд. барои ҳамин барои ҳалли масъалаи яъне ки дар назди мо гузоштаи ҳадафи сеюм ва чорум мо бояд дар тамоми хоҷагиҳо аз сардорони кишоварзӣ ноҳияҳо хоҳиш карда мешавад ки ҳамкор бошем. дар ҳамкорӣ мо метавонем ки ин масъалаҳои кишти ин зиёд кунем, истеҳсоли равған зиёд гардад. дар замони рушди рӯзафзуни шумораи аҳолии мамлакат ва таъмини бехатарии ғизо, истифодаи самараноки замин ва ҳамзамон истифодаи иқтидорҳои истифоданашуда имкон фароҳам меорад ки ашёи хоми ватанӣ то ҳадди ниҳоӣ коркард ва ба бозори истеъмолӣ пешкаш карда шавад. ин яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини амнияти ғизоии мамлакат маҳсуб мешавад. бинандагони гиромӣ, бадин тартиб расидем ба анҷоми барномаи навбатии баракат ки дар робита ба истифодаи самараноки замин ва зироатҳои равғандеҳ омода шуд. то барномаҳои баъдӣ шоду пирӯз ва бо телевизиони илм ва табиат бошед.